Mayday, Mayday, Cactus 1549. We've lost both engines. Both engines. No relight on 1 or 2. Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13? Departure control, we can make it. We're turning back towards LaGuardia. Good afternoon. Captain. Altimeters verify 3023. 3023. 에어버스 A320의 기장 설리는 42년 경력의 베테랑 비행사입니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board U.S. Airways Flight 1540 now with service to Charlotte. 이날도 그간 수천 번의 비행 경력에 한 번의 비행이 늘어날 예정이었죠. 여느 때처럼 이륙하여 부기장 제프와 경치를 바라볼 때였습니다. Nice view of the Hudson. Life's easier in the air. Birds. Whoa. 불과 이륙한 지 2분여 만에 새떼와 충돌하는 사건이 발생합니다. We got one rolling back. We got both of them rolling back. I'm starting the APU. 양쪽의 엔진을 잃게 되어 추진력이 사라진 상황. 설상가상으로 고도는 1km가 채 되지 않았습니다. 이대로라면 그대로 추락할 수도 있는 아찔한 상황이었죠. Mayday, Mayday, Mayday. This is Cactus 1549. We hit birds. Lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. Soup? Yep. I have an emergency. Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13? We are unable. We may end up in the Hudson. 활주로에 착륙하는 방법이 최선이었지만 850m라는 낮은 고도에서 추진력 없이 이동하는 건 불가능에 가까웠습니다. This is the captain. Brace for impact. 설리 기장은 자칫하다가 더 큰 재앙이 올 수 있음을 직감하고 허드슨 강에 과감하게 비상 착수를 감행합니다. 그 결과는 Evacuate. 전원 생존이었습니다. 설리 기장의 오랜 경험에서 나온 현명한 판단으로 인해 155명이라는 적지 않은 인원이 모두 살아남을 수 있었습니다. 또한 설리는 이후의 구조작업 내내 기장으로서 해야 할 일을 마땅히 해냈고 혹시나 있을 사고에 대비하여 기내를 한 번 더 살핀 뒤 가장 마지막으로 구출되었습니다. 설리도 사고를 당한 155명의 인원 중 한 명이었지만 그는 병원의 검사를 받으면서도 마음이 편치 않았고 Got a count. 155. It's official. 155. 155. 전원 생존이라는 말을 듣고 나서야 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 사건은 이렇게 잘 마무리되나 싶었지만 문제가 생겼습니다. 미국의 사고조사위원회에서 이 사건의 경위를 추궁하기 시작한 겁니다. Why didn't you attempt to return to LaGuardia? There simply was not enough altitude. Aviation engineers are theorizing you had enough energy to make it back to a runway. Well, engineers are not pilots. They're wrong. 155명이라는 많은 인원의 목숨을 구하고도 그에게 돌아온 건 의심이었습니다. 오히려 조사관들은 설리의 잘못이기를 바라는 것 같았죠. 당시의 모든 조건을 재현한 컴퓨터 시뮬레이션의 결과도 그 이유 중 하나였습니다. Every computer simulation with the exact flight parameters demonstrated that a return to LaGuardia was possible, intact. They're playing Pac-Man. We were flying a plane full of human beings. That's not how I remember it. 위원회의 끈질긴 추궁에 설리는 자신의 행동이 정말 기체와 승객을 위험에 빠뜨린 게 아닐까 생각하게 됩니다. 또한 만에 하나 정말 그렇게 됐을 경우에 씻을 수 없는 오명과 막대한 양의 배상금은
설리에게 엄청난 스트레스로 다가왔습니다. 얼마 지나지 않아 사건의 청문회가 열리고 실제 조종사가 진행하는 시뮬레이션의 결과 또한 충분히 회항할 수 있었다는 불리한 결과가 나옵니다. 역사상 최저고도의 비행 착수라는 위기를 넘겼음에도 불구하고 시뮬레이션에서 설리의 판단이 틀렸다고 한 이상 자칫 잘못하다간 모든 것을 뒤집었을 위기였죠. 그러나 사실 이 시뮬레이션은 공정하지 못했습니다. 실제 시뮬레이션에 참가한 조종사들이 너무나도 평온해 보였던 것. 새떼를 만나면 곧바로 회항하라는 지시를 받은 기계처럼 말이죠. Birds. Number one's rolling back. Okay, I'm going to left turn back to LaGuardia 13. LaGuardia, Cactus 1549, dual engine failure, we have to return to the field. 실제 당시에는 충돌 이후 상황을 분석하고 판단할 시간이 필요했습니다. Mayday, mayday, mayday. 그 누구도 역사상 최저고도에서 양쪽 엔진을 잃을 테니 당황하지 말고 회항하라고 말해주지 않았죠. 모두가 시뮬레이션의 결과를 수긍하려는 그때 설리 기장은 말합니다. Can we get serious now? These pilots were not behaving like human beings. Well, they may not be reacting like you did. Immediately after the bird strike, they are turning back for the airport. They had all the same parameters that you faced. No one warned us. I'm not questioning the pilots. They're good pilots. But they've clearly been instructed to head for the airport immediately after the bird strike. You are looking for human error. Then make it human. 위원회는 의견을 받아들여 뒤늦게 35초의 반응 시간을 추가하기로 결정합니다. Way too low. Obstacle. 그리고 결과는 당연히 활주로에 닿기도 전 처참하게 추락하는 것이었죠. 활주로의 착륙은 애초에 불가능한 일이었습니다. 또한 당시의 조종사 음성 기록은 두 사람이 너무나도 침착하고 완벽한 대응을 했다는 걸 입증합니다. Birds. My aircraft. Your aircraft. Get at the QR engine. Priority left. If you're remaining engine mode, select your ignition. 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 Thrust levers. Confirm idle. Idle. ATC notified squawk 7700. Distress message transmit. We did that. Cactus 1549, runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I don't think we can make any runway. Obstacle. Pull up. This is the captain. Brace for impact. We're going to end up in the Hudson. Too low. Terrain. I'm sorry, say again, Cactus? Too low. Terrain. Let's put the flaps down. Put the flaps down. Flaps out. Cactus 1549, radar contact close. You got any ideas? Actually not. We're going to brace. 먼저 허디슨 강의 기적이라고 하는 영화의 줄거리 실화를 바탕으로 해서 우리가 함께 잠깐 보셨습니다. 왜 갑자기 예배 시간에 영화관도 아닌데 한 번도 목사님이 그런 적도 없었는데 영화부터 보게 되었을까? 좀 당황스러우신 분들도 있었을 것 같습니다. 왜 갑자기 이런 영화를 여러분들에게 보여줘야만 됐을까요? 또한 여러분들이 이 영화를 보면서 어떤 느낌을 가지셨습니까? 저는 우리가 경험하고 있는 이 상황을 어떻게 설명할 수가 없어서 차라리 영화의 한 장면을 보면서 설명하는 것이 더 효과적이지 않겠는가라고 하는 생각이 들어서 긴 시간, 10여 분간의 시간을 소진하면서 여러분들과 함께 영화를 보았습니다. 위기 상황은 우리가 살다 보면 예상하지 못하게 아니면 또 예상이 된다 할지라도 어떻게 대처해야 될지 모르는 가운데에 우리 삶에 늘 도사리고 있습니다. 이런 상황에서 어떻게 하는 것이 가장 옳은 행동일까? 오늘 먼저 우리가 읽은 본문의 내용을 조금 보도록 하겠습니다. 이스라엘의 왕이었던 아비야 왕이 죽고 그의 아버지를 대신해서 오늘 아사가 왕이 되었습니다.
이 어린 나이에 아사가 왕이 되어서 종교 개혁을 단행하지요. 먼저 우상들을 다 때려 부수고 산당을 없애고 하나님의 율법과 명령을 행하게 됩니다. 그러다 보니까 하나님의 말씀대로 승승장구하고 나라가 강해지기 시작을 하는 거죠. 그런데 그렇게 편안할 때에, 나라가 잘 되었을 때에 그만 갑자기 구스 사람 세라가 그것도 군대 100만 명을 들이고 그 나라를 침공해 오기 시작을 합니다. 구스 사람이라는 말은 지금으로 말하면 아프리카에 있는 그 지중해 연안에 있는 그 부족을 구스라고 했습니다. 아프리카 사람이라는 이야기죠. 9절입니다. 구스 사람 세라가 그들을 치려하여 군사 100만 명과 병거 300대를 거느리고 마레사에 이르매. 훈련된 100만 명의 군사와 그리고 그 당시로 말하면, 우리로 말하면 전차라는 얘기예요. 그 300대의 병거를 거느리고 이스라엘을 침공해 왔습니다. 정말 위기 상황이거든요. 이런 상황이 없으면 얼마나 좋겠습니까마는 세상을 살다 보면 예상하지 못하는 그런 일들이 우리에게는 늘 있더라는 거죠. 이때 정신을 차리지 않으면 속수무책으로 그냥 당할 수밖에 없습니다. 당하고 나서 아무리 후회해도 소용이 없고 외양간을 아무리 잘 고쳐도 그 도망간 손은, 도둑맞은 손은 돌아오지 않는 겁니다. 앞에서 본 영상은 실화를 바탕으로 톰 행크스가 주연을 한 영화입니다. 2009년이죠. 미국에서 승객과 승무원들 155명을 태우고 비행기가 이륙을 하는데 2분 만에 그만 새 대와 충돌하게 됩니다. 한쪽 엔진만이라도 살았으면 그래도 이게 가능한데, 이 수평이 잡아지는데 두 개의 엔진마저 다 멈춰버린 상황에서 이게 어떻게 돼야 되겠습니까? 다시 공항으로 돌아갈 수 있는 상황이 아니더라는 거죠. 그래서 이런 할 수 없는 상황에서 셀리는 허드슨 강에 불시착을 하게 됩니다. 그 결과 불시착이지만 단 한 명도 사망자가 없었다는 거죠. 셀리는 기장이라는 리더의 위치에서 정말로 얼마나 대단한 위기 능력, 그 위기 대처 능력이 빛을 드러내고 있는지. 그럼에도 지금까지 셀리의 판단이 최선의 방법인가 하는 것에 대해서는 지금도 말들이 많이 있습니다. 그러나 결론적으로 제가 봤을 때는 위기 상황에서 단 한 명도 목숨을 잃지 않고 모두 다 생명을 구했다는 것은, 이것은 대단한 결정력, 결단력이 아니고서는 불가능했지 않았겠는가라고 보는 거죠. 우리나라에도 이런 사건이 있었습니다. 2009년에 그런 사건이 있었고, 우리나라는 2014년 4월 16일 오전 8시에 전라남도 진도군 그 부근에서 세월호가 자초되었습니다. 그 배에 476명이 타고 있었거든요. 그 중에 구출된 사람도 물론 있겠지만 300명 이상의 많은 학생들이 그만 생명을 잃어야 했습니다. 근데 더 중요한 것은 허드슨 강의 그런 어떤 기적은 살아날 수 있는 가능성이 전혀 없는 가운데서도 살아났지만, 우리나라의 그 세월호 사건은 살아날 수 있는 확률이 훨씬 더 많았음에도 불구하고 많은 사람들이 생명을 잃었다는 거죠. 많은 시간이 있었고요. 침몰하기까지는 정말 다 구할 수 있는 그런 시간들이 있었고요. 그랬는데 그만. 그리고 더 이상한 것은요, 그런 사고를 당했음에도 불구하고 내 책임이다, 내가 잘못했다 라고 말하는 책임자가 아무도 없더라는 거예요. 정부 쪽에서도 없었고 그 배 탔던 선장마저도 그 책임을 지지 않고 계속 도망가려고 그랬어요. 누군가가 책임을 가지고 현장을 지휘했다면 이와 같은 결과는 저는 나오지 않았을 것이라고 봅니다. 모두 다 생사를 장담할 수 없는 항공기 사고에서 한 사람의 옳은 판단, 옳은 결정으로 모두가 살아났는가 하면, 세월호 사건은 한 사람의 옳은 결단이 있었다면 모두 다 살아날 수 있는 환경에서 아무도 책임지지 아니하므로 생명을
많은 사람들이 잃었다는 거죠. 오늘 본문에도 우리에게 주는 메시지가 매우 중요하다고 저는 봅니다. 객관적인 입장에서 볼 때 구스는 강대국이었고 병사도 많았고 전력도 훨씬 좋았습니다. 이에 반해 이스라엘의 군대력은 절반밖에 되지 않았거든요. 이런 절대절명의 위기 속에서 아사왕은 결단합니다. 무슨 결단일까요? 기도해야겠다는 거죠. 하나님 앞에 엎드려야겠다는 거예요. 약한 자와 강한 자 사이에 도와주실 분은 하나님밖에 없음을 그는 고백하고 있습니다. 그래서 그는 기도하기로 결단하는 거예요. 하나님께서 도와주실 것을 믿고 간구하기 시작합니다. 그런데 그 결과가 놀라운 결과를 가져오게 되는 거예요. 12절입니다. 여호와께서 구스 사람들을 아사와 유다 사람들 앞에서 치시니 구스 사람들이 도망하는지라. 구스 사람들이 도망을 가기 시작하는 거예요. 이건 상상할 수 없는 일입니다. 그래서 다 도망가고 다 놓쳤을까요? 아니에요. 13절은 이렇게 이야기합니다. 다 같이 봉독합니다. 시작. 아사와 그와 함께한 백성이 구스 사람들을 추격하여 그랄까지 이르매 이에 구스 사람들이 엎드러지고 살아남은 자가 없었으니 이는 여호와 앞에서와 그의 군대 앞에서 패망하였음이라. 노력한 물건이 많았더라. 아멘. 실제적인 사건을 지금 기록하고 있는 겁니다. 지금 우리가 경험하고 있는 또 하나의 사건이 있습니다. 위기 상황입니다. 무엇냐면 코로나19라는 전염병이에요. 저는 똑같은 위기 상황을 지금 말씀드리고 있는 거예요. 코로나19라는 전염병은 한국 사회와 교회의 어떤 상황을 아주 그 극한으로 몰아가고 있는 것이 사실입니다. 어느 것 하나 우리가 미리 예상했던 것 아니고 우리가 원하던 일이 아닙니다. 그럼에도 우리는 지금 이 위기 상황에서 우왕좌왕하고 있는 거예요. 누군가가 책임을 가지고 리더가 필요한 이 시대에 정말 모두 다 힘을 한쪽에 몰아주고 그 말에 따라서 우리가 모두 다 순종한다면 쉽게 극복할 문제거든요. 저는 그렇게 보고 있습니다. 셧다운이 돼도 처음에 정부에서 어떤 결단이 됐던 14일 동안만 우리가 철저하게 격리하고 모든 국민이 다 따랐다면 지금 우리는 자유롭게 예배하는 세상이 되었을 겁니다. 그런데 그런 결단의 부족이 없었다는 거죠. 지금도 그래요. 지금도 저는 그렇게 보고 있습니다. 정말 마지막 그 허디슨 강의 기적을 보면 그 기장 셀리는 마지막 순간에도 그가 먼저 탈출하지 않고 마지막까지 기내를 돌아보면서 확인을 하는 거예요. 혹시 다친 사람이 있지 않나? 탈출하지 못한 사람은 혹시 있지 않는가? 비행기에 물이 들어와서 언제 침몰할지 모르는 상황에도 마지막까지 남은 승객이 없는지를 살펴보고 구출합니다. 이런 각오가 저는 우리 리더들에게는 있어야 된다고 보거든요. 모세는 그렇게 얘기해요. 내 생명을 거두어 가시더라도 이 백성을 구해달라고 하나님 앞에 간구하고 있습니다. 내가 죽어도 좋사오니 이 민족을 구원해달라고 이런 책임감을 가진 리더가 지금 이 땅에 필요한 거죠. 바울도 자기의 생명이 버림받더라도 자기 민족이 구원받기를 위해서 소원하고 있습니다. 이런 마음으로 우리 성도님들을 저도 그렇게 섬겼으면 정말로 좋겠다는 기도 제목을 가지고 있습니다. 아직은 부족하지만 언젠가는 흉내라도 낼 수 있는 그런 목회자가 되기를 위해서 기도하고 있습니다. 저를 위해서 기도해 주십시오. 성도들을 놔두고서 도망가는 자가 아니라 성도들과 함께 죽기를 각오하는 목회자가 됐으면 정말로 좋겠습니다. 예수님이 그러셨던 것처럼. 그런데 세월호는 어떻게 됐습니까? 선장, 여러분들 전부 다 매스컴으로 봤잖아요. 그것도 그냥 영상에 띄워놓고 싶었는데 그분이 살아서 우리 주변에 계시니까 이건 인격 모독인 것 같았고 차마 그러지는 못했습니다만은 그냥 그 아래 낳는 것만 있고 그냥 먼저 살겠다고 탈출하지 않습니까? 다른 그 사람들 다 죽어가고 있는 그 땅에 승객들이 죽어가고 있는 상황에서 자신만 살려고 해요. 그러면서 어떻게 돼요? 그곳에 탔던 그 많은 사람들은 죽어가는 겁니다. 그건 죽임을 당하는 거예요.
지금 한국교회가 저는 그렇게 지금 보고 있습니다. 누군가가 책임을 져야 되는데 아무도 책임을 지려고 하지 않는 거예요. 정부와 대항하려고 하거든요. 지금 정부에서는 이 코로나를 어떻게든지 이겨보려고 최선의 당신들의 머리를 짜고 있는 거예요. 믿음의 눈으로 바라보지 못해서 그러지 그들은 최선을 다해서 코로나 상황을 이겨나가려고 지금 하고 있는 것 아닙니까? 국민들을 이것을 통해서 확 죽여버리자 다 막 이러는 것 아니거든요. 또 기독교계에서도 우리가 당신들 말을 전혀 안 듣겠다 이게 아니거든요. 그러면 서로들을 이게 대화를 통해서 이 방법이 모색되면 어떤 방법이 나올 것 같은데 서로 이런 대화의 부재와 책임의 부재에서 한국교회와 한국 사회가 더 어려워지는 것은 아닐까라는 거예요. 정부와 지금 대항할 것이 아니라 바이러스와 싸워야 될 때인 줄로 믿습니다. 할렐루야. 이 부분을 우리가 분명히 하고 넘어가자고요. 우리의 대적은 이 정부가 아니라 바이러스 문제예요. 이 바이러스 문제만 해결되면 우리가 마음껏 예배할 수도 있고 기도할 수 있고 마음껏 교제할 수 있는 거거든요. 그래서 제가 여러분들에게 말씀드린 것은 우리의 적이 정부가 아니라 코로나19 바이러스라는 거죠. 우리의 대적은 사탄과 마귀와 귀신이라는 거예요. 그들과 싸워야 되는 거거든요. 그런데 예배를 자제하라는 정부의 요청에 막 총을 들고서 그들을 향해서 난사해버리면 지리멸렬하는 거거든요. 그래서 우리가 지금 예배를 드리면서도 정부의 말에 따르는 것이 아니라 이 방법이 가장 안전하기 때문에 정부에게 끌려다니는 것이 아니라 우리가 스스로 안전을 지켜야 되는 책임이 우리에게 있기 때문에 우리 모두는 좀 할 수만 있으면 우리가 조심하고 예배도 그렇고 거리두기도 그렇고 여러분들이 지켜나갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 지금 그렇게 지켜나가야 될 사람이 누구냐? 책임감을 가져야 될 사람이 누구냐면 기독교인이 그렇게 되어야 돼요. 정말로 나라가 위급할 때마다 우리 믿음의 선제들은 나라와 민족을 위해서 금식하며 날마다 구국재단을 쌓고 그렇게 기도했거든요. 근데 지금 구국재단이 비어 있습니다. 나라가 위급할 때마다 우리 믿음의 선진들이 그렇게 기도했었는데 누구 하나 그런 노력과 그런 기도를 하려고 하지 않고 기도의 자리보다는 도망가기에 바쁘고 변명하기에 바쁘다는 거죠. 정말로 그렇기 때문에 지금 누구의 문제가 아니라 이 문제는 나의 문제예요. 목회자인 저의 책임이고 우리 모두의 책임이라는 그 책임의식이 모두가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 우리는 믿음의 장자거든요. 하나님의 자녀거든요. 우리의 기도를 통해서 이 나라가 지금 세워졌거든요. 근데 그 기도가 끊겨지고 있더라는 거예요. 스데반이 순교할 때에 그들이 돌멩이로 들고 그를 치료할 때에 원망하지 않았습니다. 지금 세상을 우리가 원망할 때가 아닙니다. 지금 세상을 끌어야 되고 우리가 울어야 될 때고 기도할 때인 줄로 믿습니다. 사도행전 7장 59절서부터 60절 같이 봉독합니다. 시작. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 여호와여 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 저들의 죄가 아니라 바로 나의 죄라고 그는 고백하고 있는 거예요. 저들의 잘못이 아니라 나의 잘못이라고 지금 그렇게 하고 있습니다. 이런 책임, 내가 책임자라고 하는 이 책임의식이 우리 모두에게 있어야 되거든요. 그래야만이 우리 조국 대한민국이 희망이 있는 거예요. 저는 큰 애국자는 아닙니다만은 그래도 이 민족을 사랑합니다. 왜냐하면 이 민족에서 내가 마음껏 예배할 수 있었고 기도할 수 있었고 예수 그리스도를 알았고 구원을 받았기 때문에 그런 거예요. 제가 만약에 중국이나 아니면 저쪽 다른 사우디아라비아나 아니면 북한이나 이런 곳에 태어났다면 제가 예수님을 어떻게 알았겠고 구원을 받았겠습니까?
그래도 이민족이 있었기 때문에, 내 조국이 있었기 때문에 우리가 이처럼 마음껏 예배할 수 있었고 마음껏 선교할 수 있는 줄 믿으시기를 바랍니다. 나라를 사랑합시다. 할렐루야. 그러기 위해서 우리가 먼저 해야 될 일은 지도자를 위해서 먼저 기도하는 거예요. 대통령을 위해서 돌을 던지지 말고요. 지금은 기도할 때입니다. 그래도 기도하셔야 돼요. 데모한다고 해서 그분이 바뀌어지는 것이 아니라 하나님의 감동하심이, 하나님의 어루만지심이 그를 변화시킬 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 영적인 민감성을 가지고 성도들을 바르게 인도할 지도자, 그 지도자를 달라고 기도해야 되는 거거든요. 그러지 않으면 한국 기독교는 희망이 없습니다. 세상으로부터 외면받는 기독교는 이미 그 기능을 상실하기 때문에 그렇습니다. 그래서 첫 번째 제가 여러분들에게 부탁드리는 것은 리더를 위해서 기도하십시오. 교계의 리더를 위해서도 기도하시고 목회자를 위해서도 기도하는 여러분들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 책임감을 가지고 정말로 내가 주님 앞에서 끊어질지언정 이 민족을 구원해달라고, 이 코로나를 멸해달라고 그렇게 간절하게 기도하는 그 다윗과 같은, 아라노아의 다장마당 앞에서 그 병마와 딱 마주쳤던 그 다윗의 그 결정력, 그런 리더가 이 땅에 세워지기를 위해서 기도하시기를 바랍니다. 그리고 또한 두 번째, 팔로워들의 문제입니다. 리더 앞에 순종하는 모습들이 우리에게는 있어야 되거든요. 옳고 그름의 판단은 일단은 내려놓아야 될 때는 위기 상황입니다. 썰리가 그렇게 이 해양을 결정하고 허드슨강에 비상 착륙을 한다고 할 때에, 그 소식을 들었을 때에 부기장이 반대를 하고 탄 사람들이 미쳤냐, 이게 뭐 하는 거냐, 아니면은 저 항공 탑, 그게 뭐죠? 관제탑에서도 그렇게 말할 때 그래서는 안 된다는 걸 알면서도 그냥 조용하게 있는 거예요. 왜? 리더는 그 조종사 셀리기 때문에 그런 거예요. 그럴 때에 그가 믿음을 가지고 차분하게 그 문제를 대처해 나가지 않습니까? 지금 한국도 그런 거거든요. 그래서 대통령이 결정을 하면 일단은 우리 모든 국민들이 다 따라주는 거예요. 그래야만이 이기는 건데, 그쪽은 그쪽대로 이쪽은 이쪽대로 이러면요, 이거 코로나 정식은 이건 멀어지는 거예요. 지금 코로나 때문에 복종하는 거예요. 이 문제를 이기는 방법은 일단은 순종하는 것이 가장 빠르게 극복할 수 있기 때문에 그런 거예요. 저도 이게 차라리 믿음의 관계고 이 악한 영과의 싸움이라면 목숨을 내버리면 그냥 그만인데, 이건 바이러스하고의 싸움이니까 이걸 내가 그러다가 내가 바이러스에 걸려갖고 죽어버리면 순교도 아니고, 이거 강아지 죽음이거든요. 이게 또 이러면 또 돌아가신 분들에게 이거 큰 신뢰가 될 것 같은데, 근데 일단 우리가 그렇게 할지라도 최선을 다해서 우리가 일단 살아남는 것이 이기는 거예요. 걸리지 않는 것이 이기는 거예요. 그렇게 하고 나서 선교도 하고, 그렇게 하고 나서 또 예배가 드려지고 충분하거든요. 그렇다고 해서 지금 이 기간 동안 예배 드리지 말자 이렇게 말씀드리는 것 아닙니다. 지혜를 가지고 믿음을 지켜나가는 여러분들 되기를 축복합니다. 리더에게 그래서 순종하는 그 팔로워들이 있어야 된다는 거예요. 그 순종하는 국민들이 있어야 된다는 거예요. 교회도 어떤 일을 하려고 하다 보면 하나가 되어야 되거든요. 이렇게 합시다. 그러면 저희들 뭐 이렇게 오늘도 제가 막상 요즘 이렇게 되니까요, 얼마나 심이든지 마지막 금요일까지도 이걸 어떻게 해야 되냐 기도하고 또 생각하고, 막 뉴스들을 보면은 이건 오늘 새벽까지도 그냥 이걸 어떻게 하면 좋을까? 그래도 순종하는 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 근데 우리도 순종해야지만 내 주변의 사람들도 순종해야 되고, 이 나라 이 민족이 모두 다 일단 순종하게 되면 이 문제는, 이 위기는 조속히 해결될 수 있음을 저는 확신합니다. 탐험가 아문센도 그러거든요. 32명의 그런 그 단원들을
그 탐험가들이 한 명도 죽지 않고 다시 귀환할 수 있는 것도 이 아문산의 탁월한 영도력도 있었지만 그 말에 무조건 순종하는 그 탐험대들의 그런 어떤 그 순종이 있었거든요. 오늘 본문도 그러고요. 아사왕에도 그러고요. 위기 상황에서는요, 말보다도 순종이 중요한 겁니다. 믿어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 할렐루야. 말보다도 순종이 중요합니다. 시작. 말보다도 순종이 중요합니다. 그런 거예요. 그리고 마지막 제가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 이게 뭐 순서랬고 첫 번째는 이거 그러면 마지막에는 뭐 이러냐, 그건 아니에요. 늘 하나님의 도우심은 이건 당연한 거예요. 그럼에도 불구하고 아무리 책임이 있는 지도자가 있어도 순종이 있고 기도가 있어도 하나님의 도움이 없으면 땡, 탈락입니다. 아무것도 아닌 거예요. 그들의 수고는 헛되고 헛된 겁니다. 하나님의 도우심을 구하는 것, 그게 뭐예요? 기도입니다. 그래서 아사왕은 하나님께 부르짖어요. 본문 11절 시작. 아사가 그의 하나님 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여, 힘이 강한 자와 약한 자 사이에는 여호와여, 주는 우리 하나님이시오니 원하건대 사람이 주를 이기지 못하게 하옵소서 하였더니, 저는 제게 정말로 힘들 때에 이 말씀이 저에게 얼마나 유한이 됐는지 몰라요. 그 가운데에 힘이 강한 자와 약한 자 사이에 주밖에 도와줄 리가 없사오니, 얼마나 이게 저에게 용기가 되는 말씀인지 몰라요. 어려움이 있을 때마다 여러분들의 가슴에 대고 정말로 약한 자와 강한 자 사이에, 힘이 강한 자와 약한 자 사이에 도와줄 분은 주님밖에 없음을 날마다 고백하는 여러분들 되기를 바랍니다. 이 코로나 상황, 주님밖에 도와줄 분이 없는 거예요. 이런 모든 것들을 주관하고 계신 분이 하나님의 손에 잡힌 것이 바로 코로나고 이 사회이기 때문에 그렇습니다. 이렇게 아사왕이 기도했더니 어떻게 됐어요? 12절입니다. 여호와께서 구스 사람들을 아사와 유다 사람들 앞에서 치시니 구스 사람들이 도망하는지라. 하나님이 싸우신 거예요. 하나님이 이기게 해주신 줄로 믿습니다. 할렐루야. 지금 이 시대는 영적인 지도자가 필요합니다. 그 영적인 지도자가 바로 여러분입니다. 여러분이 왕같은 제사장이고 하나님의 백성이고 하나님의 민족이고 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 여러분들이 정말 삶의 자리에서 믿음이 어떤 건가를 분명히 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 무조건 남이 싫다고 하면 비방하지 말고 원망하지 말고 하나님의 선하신 뜻이 어디 있는지, 내가 하나님의 자녀로서 책임감을 가지는 거예요. 그리고 기도하는 거예요. 그리고 결단하는 거예요. 지금은 말보다도 결단이 필요합니다. 순종이 필요합니다. 그래서 이 위기를 극복하고 나서 여러분들이 뒤를 돌아봤을 때에 이 모든 것이 하나님의 은혜였고, 이 모든 것이 기도였고, 이 모든 것이 하나님께서 인도해 주셨나라고 우리가 고백하는 그날을 위해서 기도하고 하나 되는 우리 빛나리교회 모든 성도님들이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 한번 같이 기도했으면 좋겠습니다. 지금은 위기 상황입니다. 내가 먼저 결단하고 내가 먼저 순종하고 내가 먼저 기도하는 하나님의 사람들 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 주여, 사랑의 하나님 옆으로 습니다. 지금은 모두 다 위기 상황입니다. 다들 신음하고 있습니다. 하나님이여, 내 조국, 내 민족이 신음하고 있는 이때에 서로 싸우고 서로 다투고 서로 원망하고 있나이다. 하나님이여, 이 땅을 긍휼히 여겨주시고 하나님이여, 이 문제가 나의 문제임을 알게 하여 주시고 하나님이여, 우리 기독교가 돌멩이를 맞고 하나님의 핍박을 당하고 있나이다. 아버지 하나님이여, 나의 문제고 우리의 문제입니다. 하나님께 의지하여 주시고
믿음 가운데에 아름다운 결단이는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 말보다도 먼저 순종하게 하여 주시고 위기일 때일수록 하나님 앞에 하나님 앞에 매달리며 기도하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님이여, 하나님의 도우심이 필요합니다. 하나님의 이 땅을 치료하여 주시고 하나님의 우리를 귀히 여겨 주옵소서. 먼저 믿음의 사람들이 기도하게 하시고 대표식을 갖고 순종하는 우리 모두가 되게 하옵소서. 감사하신 예수님 이름 받도록